제가 첫 주에 우리 렌트 시작할 때 말씀드렸는데 지금 시간이 공교롭게 같아요. 라마단하고 렌트하고 같이 시작하죠. 라마단 is Islamic very special month to fast. So according to their tradition, at that moment, Muhammad, who is the founder of Islam, he got a message from Angel Gabriel and wrote a Quran. So that month is Ramadan, very holy month. To celebrate that month, they just practice for fast. This year happened to be the same as Lent, because Ramadan is the Islamic calendar is lunar calendar. There's no Yundal, no leap month. Means every year 10, 11 or 10 days shift every year. So this year exactly same as Lent and Ramadan is same day. They began to the February 17 or 18. Their fasting begins February 18, same as Lent. Ash Wednesday and Lent and Ramadan exactly same this year. But it's interesting thing. Ramadan, everybody need to fast except the pregnant woman or children, some diseased people or travelers. They will waived for fast. So some people travel to another country and eat. It's no problem. But after that, only the sunrise, sunset during that time need to fast. After that sunset, they could eat. They call that ifatra or something. So their spend for food that for months is increased for 30 or 40%. 왜냐하면 가족들 초청해서 식사하는 게 트레디션이거든요. 라마단 때는 해 뜰 때만 안 먹어요. 해 지면 먹어야 되니까 트래픽도 많고 그래서 실제로는 음식값이 한 30-40%가 증가한대요. 라마단 때는 사람들 초청해서 먹으니까 파티를 하는 거죠. 매일 파티하는 거예요. 매일 파티. 한 달 동안 낮에 굶고. 라마단 뜻은 굉장히 그 dry and thirst. So they want to experience same thing with fast, and they want to be for God as a purity, and also share their goods to the needy people. So if we fast, we could save some money, and then we spend that money with neighbors. 그래서 이슬람 무슬림들은 라마단 기간에 두 가지죠. 하나는 신 앞에서 정결해야 되는 거, 그리고 다른 사람에게 자선을 베푸는 거. 그것을 굉장히 좋게 생각하고 올해도 지금 라마단 중에 전쟁이 있긴 하지만 전쟁 중에 지금 라마단 기간을 지내고 있어요. 그러면 여러분들 이제 패스트라는 건 굉장히 익숙한데 이슬람 패스트는 라마단 되게 익숙하잖아요. 로마 카톨릭도 있고 저희들도 있어요. 우리도 그 패스트를 하니까 좀 역사적인 이야기인데 1887, 78 그때쯤인데요. 1878, 87 in Istanbul. Some people found some very interesting manuscript, seven Persian rolls. They call the Jerusalem Monument manuscript in Jerusalem Museum. We call this one Didache. Didache means in Greek is teaching from 12 apostles of Jesus Christ. They wrote this one, but never found it before. But 100 couple years ago, one bishop found that one, and then finally he figured it out. Oh, this is that one, Didache. So Didache is very short, same as the length of Galatians. It's very short. That is a lot of teachings from the apostle, not from Jesus Christ. This is practical teachings. How to the baptism은 어떻게 하는 건지, 그 다음에 뭐 여러 가지. This is for the Gentiles. They want to be a Christian. They explain about how to be a Christian, how to pray, how to fast, how to baptism, kind of thing. If you don't find the water, you need to go to the river. And then floating water, you need to get baptism over there. This is instruction in Didache. 이게
예수님 제자들이 12명의 제자들이 기록해 놓은 가르침인데 교리라기보다는 실제로는 새신자 교육서예요. 이방인들이 기독교로 들어올 때 어떻게 이 사람들이 교회 회원이 될 수 있는지 침례하는 방법 여러 가지가 있는데 8장에 보면 거기 뭐가 있냐면 금식하는 게 나와 있어요. 8장이 뭐라고 되어 있냐면 월요일과 목요일에 금식하라고. 월요일과 목요일에 누군가가 금식하기 때문에 수요일과 금요일에 금식하라고 돼 있어요. 초대 크리스천들은 all the Christians always keep the rule. On Wednesday and Fridays they fast. 2 days a week. Because another people they fast Monday and Thursday. 오늘 여러분들이 이제 금식에 대한 이야기를 할 텐데 라마단 금식 아마 이게 아마 제가 볼 때는 유대 전통에서 간 것 같아요. 유대인들이 했던 금식이기 때문에 유대인들이 했던 금식인데 그것들을 저희들 우리 사순절 기간이라고 해도 그렇게 금식을 일주일에 2번씩 안 하죠. 지금은 로마 카톨릭도 안 해요. 근데 왜 초대교인들은 금식 날을 정해놓고 수요일하고 금요일 날, 그다음에 왜 목요일하고 월요일은 못하게 하고 뭔가 다른? 오늘은 이제 금식 이야기를 하려고 하는데 디다케에 있었던 걸로 보면 초대 얼리 크리스천들은 그냥 금식을 자연스럽게 일주일에 2번씩 했던 것 같아요. 저희들은 잘 안 하는데 그래서 오늘 예수님께서 금식이라는 걸 가지고 부딪혀요. 또 그 마가복음 2장은 5개의 부딪힘 충돌이라고 그랬잖아요. 컨플릭이 있는데 그 중에 지금 죄사함에 대해서 2번 부딪혔어요. 오늘은 이제 그 중에서 종교적인 활동인데 금식에 대해서 또 부딪혀요. 이 부딪힘을 통해서 우리가 배우는 게 있어요. 금식하는 방법을 배우는 게 아니고 왜 금식을 지금도 하고 있나? 금식의 목적이 무엇인지 예수님께서 바꿔놓죠. 이제 오늘은 그 시간인데 말씀드린 것처럼 요한의 제자들도 금식했어요. 바리새인들만 금식한 거 아니에요. 그 사람들이 금식하고 있는지라 사람들이 예수님께 와서 그러니까 지금 성경책에 따르면 오늘 우리가 읽은 마가복음에 따르면 바리새인들이 와서 금식을 정해놓고 하고 있어요. 실제로 성경책에 여러분들이 구약을 잘 읽으신 분들은 오피셜 금식은 딱 하루예요. Day of Atonement라고 해서 속죄일. 그날 딱 하루 금식하게 돼 있어요. 하나님 앞에서 1년에 한 번 하루. 근데 그거 말고도 유대인들 성경 기록에 보면 위기 순간이 되면 또 금식을 그 사람들을 불러요. 히스기야 왕이 외국에 쳐다봤을 때 금식을 선포하고 하나님께 도움을 구하죠. 다윗 같은 경우도 금식을 자기 이제 위기 상황에 처했을 때 하나님한테 금식하면서 도움을 구해요. 가끔. 하지만 이건 정기적인 금식은 아니에요. 그러니까 구약 시대 때는 유대인들은 한 번도 정기적으로 금식해 본 적이 없어요. 그냥 1년에 딱 하루만 금식하면 돼요. 좋죠. 1년에 딱 하루. 지금 뭐 사순절 때 막 계속 금식하고 막 지금 라마단 30일 금식하고 그러는데 근데 왜 이 사람들은 일주일에 이틀씩 금식을 했을까? 바리새인들 때문에 그런데 바리새인들은 이 사람들은 미닝 자체가 separated one이에요. 아주 구별된 사람들, 자기들을 굉장히 종교적으로 거룩하게 구별한 사람들이에요. 페리시스라는 사람들이. 그러다 보니까 이 사람들은 율법 말고 율법보다 플러스 알파까지 더했어요. 좀 더 경건해지고 싶어서. 나쁜 건 아니에요. 근데 그것이 예수님 시대 때는 조금 예수님 눈에는 좋지 않게 보였던 것 같아요. 예수님 이 사람들을 뭐라고 부르냐면 예수님 와가지고 뭐라고 얘기하냐면 이 사람들이 요한의 제자들과 바리새인의 제자들은 금식하는데 왜 당신들의 제자들은 금식하지 않습니까? 그러니까 요한의 제자들은 지금 바리새인들 아니죠. 예수님과 같은 편일 거 아니에요. 근데 요한의 제자들도 금식하는 걸 보면 유대인들은 어느새 금식이라는 게 자기들한테 굉장히 전통으로 굳어져 있는데 왜 예수님의 제자들은 지금 금식 안 합니까? 우리가 이 지난주에 본 게 레위 집에서의 만찬이에요. 레위 집에서 엄청 밥 먹고 있었죠. 아마 그날이 월요일이나 목요일일 수 있어요. 그러니까 지금 바리새인들은 밥도 못 먹고 금식하고 있는데 예수님은 레위 집 가가지고 제자들과 같이 들어가서 실컷 먹고 있는 거죠. 자기들은 배고픈데 저녁도 아닌데 그거에서 이제 이야기하죠. 왜 당신의 제자들은 이날에 금식을 안 합니까? 예수님께 지적은 이거예요. 금식할 때 그 당시에 바리새인들이 하는 금식의 모습을 보면
외식하는 자들 같다. 이게 밖에서 밥 먹는다는 얘기가 아니고, 그러니까 이게 자기를 가면 쓰고 다니는 거죠. 실제 거룩하지 않은데 거룩한 척 하는 거죠. 그렇게 하려면 금식을 월요일하고 목요일하면 금식하는 날은 티를 내야 돼요. 나 금식 중. 화장도 안 하고 머리도 안 감고 막 꼬지지하게 나가서 내가 오늘 금식하니까 나 건들지 마. 그러면 저쪽 사람들이 볼 때는 이 사람 종교 굉장히 영적으로 뛰어난 사람이다. 그러니까 금식을 표를 내고서 하는 거예요. 근데 그것이 시간이 지나면서 어떻게 보면 굳어져 버린 거죠. 그러니까 금식을 월요일하고 목요일 안 하면 처음에 시작은 자발적으로 했지만 시간이 지나면서는 안 하면 신앙이 없는 사람 이렇게 되는 거죠. 그거예요. 제가 미국 처음 왔을 때 경험 중에 그게 있어요. 슈퍼마켓에 가면 누가 문을 딱 잡고 있어요. 저는 문을 열지도 않았는데 문을 딱 잡고 제가 들어갈 때까지 기다려주더라고요. 처음에는 되게 낯설었죠. 미국에서 살아본지는 모르지만 그러다 한국 가면 갑자기 확 닫혀요. 문이 이제 안 잡아주니까 한국 가면 그걸 경험 많이 하는데, 그래서 미국에서 오래 살다 보면 만약에 미국인데 누군가 문을 탁 닫고 가버리면 이게 우리가 기분 나쁘게 쳐다보죠. 매너 없어. 저 사람은 어떻게 미국에 살면서 이렇게 매너가 없냐. 문 잡아주는 거 법에 없어요. 문 안 잡아준다고 티켓 끊지 않아요. 그럼에도 불구하고 누군가가 이미 전통이 돼 있는데 문을 안 잡아주면 기분 나빠요. 그게 전통이 굳어졌을 때 그렇게 되는 거예요. 법은 아니지만 똑같은 거예요. 금식이라는 게 바리새인들이 하는 금식은 어느 순간에 자기들을 좀 종교성이 있고 좋게 보이려고 하는 금식으로 위선적인 금식으로 바뀌어 있는 상황이었던 것 같아요. 예수님 시대 때는. 그렇기 때문에 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라. 금식한다고 편해지 말라죠. 다음에 이제 어떻게 금식하는 건 나와 있겠지만 바리새인들의 금식과 달리 요한의 제자들의 금식은 아마 목적이 달랐을 거예요. 이들도 금식해 월요일과 목요일에. 근데 그 당시에는 자기들의 스승인 침례 요한이 감옥에 가 있어요. 헤로드 왕한테 언제 죽을지 몰라요. 그러니까 자기 스승을 위해서 금식했을 거예요. 이 사람들은. 바리새인들과 금식과 다르죠. 똑같이 금식을 해도 목적이 다르니까. 이 금식에 대해서 예수님께서 이제 그럼 뭐라고 해주셨을 거예요. 그날은 아직 바리새인들이고 마태복음에 있는 걸 제가 가져왔으니까 산상수훈에 있는 거 수건수건하니까 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하세요. 비유를 하나 말씀하시죠. 혼인집 손님들은 금식에서 제외된다. 그 당시 유대인들은 일주일에 이틀씩 금식을 하는데 이스라엘의 결혼식은 8일이 걸려요. 8일. 그러니까 8일이 걸리면 그분의 적어도 금식일이 이틀이 끼잖아요. 그럼 아까 라마단에 아이들이나 임산부들 웨이브 시켜줬는 것처럼 혼인 잔치 중에는 금식 안 해도 되매요. 이스라엘도 그래요. 이스라엘 사람들도 혼인 잔치 중에는 금식 안 해도 누가 뭐라고 안 해요. 잔치니까. 잔치 때 갑자기 나 금식해야 돼. 그리고 그럼 잔치 완전히 썰렁해지는 거죠. 그런 걸 방지하기 위해서 유대인들도 잔치 중에는 혼인 잔치, 특별히 그냥 잔치가 혼인 잔치가 8일 동안 이루어지는 동안에는 금식 안 해도 됨. 지금 예수님께서 특별하게 비유를 드시는데 혼인 잔치의 비유를 드세요. 새로운 전통을 이야기하시면서 예수님께서 우리가 새 신랑, 성경책에는 끊임없이 하나님이 신랑과 신부의 모습으로 교회와 하나님이 신랑과 신부의 모습으로 표현되어 있죠. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하늘의 결혼잔치가 지금 벌어지고 있는 중이면 그때는 금식할 수 없다. 예수님의 제자들이 혼인잔치에 참석한 사람들이에요. 그럼 예수님의 제자들은 영원히 금식 안 해도 되느냐? 아니죠. 만약에 혼인잔치가 끝났으면 금식할 거고 예수님께서 말씀하시죠. 신랑을 빼앗길 날이 오면 예수님의 미래에 대해서 다 이야기해 주세요. 비유로. 혼인잔치 중에는 금식을 하지 않지만 잠시 혼인잔치가 중단됐어요. 신랑을 빼앗겨서. 예수님이 이제 잡혀가서. 그때는 제자들도 금식할 거다. 그러니까 금식을 완전히 철폐하는 것이 아니라 금식할 때가 있고 금식 안 할 때가 있고. 근데 지금은 금식할 때는 아니다 이거죠. 예수님의 제자들에게는. 요한의 제자들에게는 금식할 이유가 있어요. 근데 예수님의 제자들에게 혼인잔치에 참석한 사람들에게는 금식할 이유가 없죠. 제외되니까. 그러면서 예수님이 혼인잔치를 이야기하기 때문에 혼인잔치에 필요한 거 결혼 예복 입고 와야죠. 새 옷. 그다음에 결혼식에 우리 가나의 혼인잔치처럼 필요한 게 뭐냐면 포도주예요. 그러니까 두 가지를 예로 드는 거예요. 혼인잔치 얘기를 했기 때문에. 첫 번째는 뭐라고 이야기하냐면
그 새 옷을 입고 결혼잔치에 오는데 새 옷을 입고 결혼잔치에 오려고 딱 준비하다가 이 옷 오래된 옷이 좋아요. 근데 이렇게 구멍이 났어. 결혼잔치에 가려고 새 옷을 샀다가 구멍 났네. 잘라가지고 이걸 기어 입고 헌 옷을 입고 오는 사람은 없죠. 그렇게 비유를 말씀하시는 거예요. 결혼잔치에 새 옷을 입고 와야 되는데 새 옷을 사다가 그 다음에 헌 옷을 사다가 그걸 기어 갖고 입고 오는 사람 없지 않느냐. 말이 안 되는 상식적인 이야기를 하는 거죠. 제가 미국 왔을 때 여기서 이제 익숙해진 게 또 뭐냐면 빨래하고 나서 드라이어 쓰는 거예요. 익숙하자 여기 다 드라이어가 있으니까 뭣도 모르고 처음에는 한국에서 온 옷을 드라이어를 딱 넣었는데 이게 이제 키즈로 바뀌더라 사이즈가 확 줄더라고요. 처음에 몰랐어요. 한국 옷을 드라이어하면 안 되는 줄. 많이 버렸죠. 그런 거잖아요. 새 옷을 오래된 옷에다가 딱 기어 갖고 입으면 드라이 한 번 하면 찢어지는 거예요. 왜냐하면 새 옷은 아직 쿠션이 있지만 이게 쫙 줄어드니까. 그 얘기를 하는 거예요. 이거는 논리에 맞지 않느냐. 결혼식에서 입고 오는 새 옷. 마찬가지로 결혼식에 뭘 하냐면 이제 포도주죠. 포도주를 준비해서 있는데 포도주는 지금처럼 우리가 이렇게 나무에다가 오크에다 하는 거는 한 800년 전인가? 1200년대에 개발된 거예요. 지금 예전에 예수님 시대 때는 가죽에다 넣어요. 보관하려면. 가죽에다 넣고 있는데 가죽이 시간이 지나서 경화가 되면 알코올이 산화되면서 산성화돼서 딱딱해지면 이제 딱딱해서 못 써요. 늘어나질 않아요. 근데 새로운 포도주를 거기다 넣으면 이게 계속 발효하니까 점점 부풀잖아요. 빵 터진다고요. 그러니까 낡은 부대에다가 새 포도주를 넣으면 둘 다 버려요. 새 옷을 가지고 헌옷을 기우면 둘 다 버려요. 하나도 못 써요. 둘 다 버리는 거죠. 여러분들이 새 차를 사가지고 거기다 부품 하나 빼가지고 새 차를 갈아 끼는 사람 없어요. 예수님께서 지금 말씀하시는 게 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 혼인잔치처럼 전혀 새로운 세상이 이 땅에 왔는데 그것을 가지고 옛날 거를 살리겠다고 하면 둘 다 망한다. 둘 다. 옛날 걸 살리겠다고 새 시스템을 거기다 적용하지는 말고 옛날 것은 옛날 것대로 새 것은 새 것으로. 이게 예수님께서 말씀하시는 거기 때문에 새 포도주는 새 부대에 넣는 것이 맞다. 결론이죠. 이게 이제 예수님께서의 가르침이에요. 금식에 대한 가르침. 근데 말씀드린 것처럼 초대교회 성도들은 예수님을 빼앗긴 뒤에 그 다음에 디다케 읽어보면 일주일에 이틀씩 기도를 했어요. 그럼 이 사람들이 기도했던 것은 바리새인들이 했던 기도처럼 다른 사람들한테 내가 뭐 종교성을 보이려고 아니면 내가 하나님 그런 건 아닐 거예요. 다른 목적으로 바뀌었을 거라고요. 제가 새로운 전통이라고 오늘 제목을 잡았어요. 예수님 이 땅에 오셨을 때 새로운 나라가 시작됐고 전혀 새로운 시스템이 이루어졌어요. 그러면 그동안 유대인들이 해왔던 금식이 초대교회 때는 다른 모습으로 변형됐을 거예요. 초대교인들은 속죄일날 금식기도 안 했으니까 유대인이 아닌 이상. 그럼 그 초대교회들도 그럼 금식을 했을까? 금식했죠. 초대교인들도 금식해요. 언제 금식하냐면 예수님 처음에 마귀한테 시험 받기 전에 40일 동안 금식하셨어요. 그리고 초대교인들도 금식했어요. 그럼 초대교인들이 금식한 건 뭐냐? 이제 예수님께서 금식에 대해서 아까 외식하는 자들처럼 남에게 보이려고 금식하면 안 된다. 그건 옛날 전통이고 새로운 전통은 누구한테 보이려고 금식을 해야 되냐면 보이지 않는 하나님께 보이려고 금식하면 된다. 현대 기독교인들에게 금식의 지침은 절대 티내지 말라요. 나 금식하니까 건들지 마. 나 오늘 뭐 푸석푸석하고 뭐 그거는 성경 위반이에요. 예수님께서 정확하게 말씀하셨어요. 하나님께 보이려고 금식하는 거지 사람에게 보이려고 금식하는 건 아니다. 이건 바리새인들이 했던 유대인들이 했던 금식이고 새로운 금식은 하나님께 보이려고 하는 금식이에요. 그럼 하나님께 보이려고 하는 금식이 뭔가? 물론 필요할 때 아까 다윗처럼 아니면 히스기야 왕처럼 내가 필요할 때 하나님한테 갈급할 때 하는 기도가 있겠지만 성경책 신약 성경을 열심히 읽어보면 개인적으로 금식하면서 기도한 예수님의 예 말고는 별로 없어요. 근데 금식은 언제 하냐면 공동체가 같이 해요. 개인적으로 잘 안 하고. 공동체가 기도했던 금식을 보면 사도행전에 나오는데 사도행전 13장에 보면 이게 어디냐면 안디옥 교회에서
바울과 바나바를 선교사로 파송할 때, 그때 교회가 금식했어요. 그때 선교사 파송할 때 하나님의 도우심을 구하기 위해서 공동체가 같이, 이건 자기 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 구하기 위한 금식이죠. 하나님께 도와달라고. 그러니까 금식의 그 의미는 뭐냐면, 여러분들이 밥을 안 드세요. 그럼 점점 힘이 빠져요. 일도 못해요. 일어서지도 못하고 금식을 오래 하면. 금식의 의미는 내 힘으로 할 수 있는 게 없음을 고백하는 거예요. 내 힘으로 못하니까 하나님께서 도와주셔야 됩니다. 내가 뱅크럽시 됐고 영적으로 뭐 모든 게 내 힘이 하나도 없으니까 하나님께서만 내 도움이 되십니다. 그게 금식의 진정한 의미예요. 구약 때도 마찬가지지만 예수님이 가르쳐주는 금식의 의미는 내가 힘이 없어야 하나님의 도움을 구할 수 있는 거를 체험해 보는 거예요. 배고파서 쫄쫄 굶으면 이제 못하니까 누군가 도와주지 않으면 내가 할 수 없습니다. 하나님의 뜻을 구하는 기도고 하나님의 도움이 없으면 우리 힘으로 할 수 없습니다. 이게 금식의 기도예요. 역사 속에서는 정말로 이런 경우들이 있어요. 바나바와 바울을 파송할 때도 금식해서 하나님의 도움으로 3차까지 선교여행을 했는데, 제가 저번에 이제 이집트를 다녀왔으니까 이집트에 가시면 카이로에 굉장히 유명한 교회가 있어요. 카이로에 뭐 이집트 무슬림인데 무슨 교회가 있나 싶지만 카이로가 한 1,500만에서 2,000만이 살거든요. 근데 쓰레기차 같은 거 없어요. 쓰레기차 수거 같은 거 없어서 이제 쓰레기 수거가 참 힘들어서 태우고 막 그러는데, 근데 카이로에 보면 특별한 교회가 하나 있어요. 그러니까 쓰레기가 모아지는 곳이 있어요. 거기 이제 모카탐이라는 지역인데 거기에 동굴에다가 교회를 하나 만들었어요. 카이로에서 좀 가요. 몇십 킬로 가는데 동굴에 있는 교회가 굉장히 유명한 교회고, 모카탐이라는 것은 거인이 투벅투벅 걷는 발소리예요. 모카탐이라는 이야기가, 우리가 아는 것처럼 이집트는 알렉산드리아에 가장 많은 기독교인들이 살았어요. 예수님 승천하시기 뒤에 초기 기독교인들이 가장 많이 모여 살았던 곳은 알렉산드리아예요. 100만 넘게 살은 걸로 돼 있으니까. 그래서 알렉산드리아가, 우리가 마가복음이 있는데 마가가 알렉산드리아의 첫 번째, 뭐 우리가 비숍이라고 부르니까 알렉산드리아 교회, 그 정도로 알렉산드리아 교회는 굉장히 유명하고 중요한 기독교 시작점이에요. 알렉산드리아는 최초의 도서관이 있었고 도서관에 70만 권이 그 당시에 2000년 전에 70만 권의 도서관이 있을 정도로 학문의 도시고, 거기 기독교가 막 번성했어요. 엄청나게 기독교가 번성했고 학자들도 많이 나왔고, 뭐 오리겐이니 유명한 사람들 다 알렉산드리아 출신이니까. 근데 아시는 것처럼 나중에 오스만 투르크가 공격해 왔을 때 알렉산드리아 비롯해서 이집트 전체가 이슬람화돼요. 이슬람화 됐을 때 이제 이 카이로에 있었던, 저 동네에 있었던 아브라함이라는 주교인데, 주교한테 그 오스만 투르크에 있는 사람이 와서, 내가 성경책 안단 말이야. 이슬람 사람들도 예수님의 가르침, 너 예수님 믿으니까 예수님 가르침 보니까 겨자씨만한 믿음, 그러니까 머스터드 시드죠, 만 있으면 산이 움직이는다며. 성경책에 써 있죠. 예수님의 가르침에 이 산 여기다 옮겨놓으면 다 죽이는 중인데 너네는 내가 살려줄게. 그렇게 선언을 했어요. 사람들한테. 아브라함 주교가 그 말 듣고, 말이 안 되는 얘기죠. 산을 어떻게 옮겨요? 그래서 이제 고민하면서 교회 문 앞을 나오는데, 시몬이라는 사람, 저 교회가 이제 제가 센 시몬 모네스트리라고 써 있죠. 안에 가면 이렇게 돼 있어요. 동굴을 파가지고 쫙 이렇게 강당을 만들었는데 뒤돌아서면 하늘이 보이게 만드는. 저는 안타깝게도 못 갔어요. 시간이 안 돼서, 일정이 안 돼서 못 갔는데 다른 동굴 교회를 갔지만, 근데 이제 그날 저기가 아니라 이제 아브라함이 이렇게 나오는데 시몬이라는 사람이 블라인드맨이에요. 눈을 안 보여요. 부딪혔어요, 오다가. 근데 이제 인사하니까 뭐 고민에 있는 것처럼 이렇게 신음소리 들으니까 무슨 일이 있냐고 설명을 해줬어요. 우리가 좀 있으면 다 죽을 거다. 오스만 투르크에서 와서 우리 다 죽일 거다. 그래서 그러면 자기가 할 수 있는 게 기도밖에 없으니까 금식하면서 내가 기도를 하겠다. 시몬이 그렇게 이야기를 했어요, 아브라함한테. 그 이야기를 듣고 곱틱 교회 사람들인데 그 사람들이 다 모여서 같이 기도회를 해요. 그날이 됐어요. 이제 장군이 와가지고 술탄 같은 사람이 이제 오늘이 그날이야. 근데 시몬은 계속 기도하고 있고,
근데 실제로 그날 지진이 일어나더니 이쪽이 푹 무너져서 없어지고 옆쪽에 푹 솟아갖고 동굴산이 생긴 거예요. 거기다 교회를 세웠어요. 그래서 저기는 절대 침입 금지. 이슬람 사람들도 저기는 이제 존경을 하는 거죠. 아, 정말 기도하니까 이게 없어지고 저기 산이 생긴 그 교회다 동굴 교회를 팠어요. 이 사람들이 콥틱 기독교들이에요. 콥틱 기독교들은 그래서 지금 2000년 동안 크리스찬이에요. 이슬람 나라에서 전체 이집트 인구가 1억이 좀 넘는데 그 중에 10% 많으면 15%가 크리스찬이에요. 1000만이 넘는 사람들이 이집트에서 크리스찬이에요. 근데 그 사람들은 콥틱이기 때문에 공무원이 못 돼요. 교수도 못 되고 정부 요직에 갈 수가 없어요. 군대 자원에서 가면 최전방으로 보낸대요. 저 이번에 갔을 때 콥틱 사람들을 만났어요. 이게 이제 쓰레기 마을이에요. 길이 다 이래요. 쓰레기 속에 교회가 있어요. 쓰레기 주워서 그거 갖고 생계를 먹고 살아요. 취직 못하니까. 콥틱 사람들. 그리고 자기들끼리 모여서 기독교 공동체를 만들어 살아요. 항상 이슬람 사람들이 와서 공격해요. 테러하고. 저희도 기독교 마을 지나갈 때 경찰들이 따라갔어요. 안 그러면 테러 당하니까. 경찰이 쫓아가요. 항상. 기독교인들이 오면 사고 나면 안 되니까. 기독교 마을 통과하게 될 때는 이 사람들이 우리를 앞에까지 인도해줘요. 그게 지나가면 경찰들 떠나고. 모여서 살아요. 이렇게 군데 콥틱 사람들이 1000만이나 되는 사람들이 이 집 전체에 흩어져 사는데 쓰레기 치우는 사람들은 도시 근처에 살고. 이 사람들 만났는데 이제 만난 남자애들 만나고 그래서 여자애들 만나고 같이 있지는 않더라고요. 이슬람 아주 문화가 있으니까 남녀 칠세 부동석처럼 쫙 이렇게 서로 같이 있지는 않더라고요. 동굴교회를 가서 다른 동굴교회 가서 남자들 만나고 여자들 만났더니 한국에서 왔다고 막 한국 사람이냐 막 사진 찍어줬는데 이 아이들 손을 보면 다 십자가가 있어요. 손이나 어디 어른이건 아이들이 상관없이. 콥틱들은 부모가 자녀가 태어나면 할례하듯이 여기다가 문신을 새겨줘요. 신앙 가지고 살으라고. 자기 의지와 상관없이 콥틱이 돼요. 태어나면. 그럼에도 불구하고 이 친구들은 군대 가면 당연히 알아요. 콥틱인 줄 십자가 다 있으니까. 평생이 아니라 2000년 동안 이러고 살아요. 오스만 투르크가 온 다음은 지금 뭐 한 200~300년 됐는데 이러고 살아요. 그 얘기는 뭐냐면 아까 이제 시몬이라는 사람이 기도하면서 하나님의 도움을 절실하게 구할 수밖에 없는 이유가 자기들 힘이 없어서 그래요. 콥틱들은 자기 손에 있는 거 이거 보면서 나는 힘 없어요. 직장도 못 가고 그래도 나는 하나님의 도움으로 신앙 잃지 않고 살고 싶어요. 되게 밝아요. 저도 놀랬어. 저는 콥틱들 만나면 굉장히 좀 이렇게 찌들려 살 줄 알았거든요. 근데 애들이 너무 밝아요. 그리고 막 보여줘. 이렇게 나도 사진 찍으니까 자기도 찍어달라고 그러고. 저희들이 금식한다고 그러잖아요. 금식의 의미는 지금 새로운 전통 속에서 예수님께서 새술은 새푸되 예수님이 이 땅에 오셔서 새 하늘과 새 땅을 가지고 오셨으면 이제는 새로운 트래디션이에요. 이거는 전혀 새로운 시대예요. 지금 우리가 금식하는 이유는 사람들한테 보이려고 내가 뭐 종교가 깊어지려고 뭐 그런 거 아니에요. 그냥 하나님, 내가 힘이 없어서 내 힘으로 안 되니까 하나님 도움이 필요합니다. 근데 그게 자기 목적이 아니라 하나님의 뜻을 구하기 위해서. 그게 진정한 금식이죠. 중고등학교 이렇게 지나가다 보면 이제 드럭 프리 존이라고 써 있어요. 써 있잖아요. 아이들 여기 학교에서 들어가면 안 되니까 임따만하게 붙여놨어요. 대부분 학교마다 무슨 프리, 뭐뭐뭐 프리, 뭐뭐뭐 프리 이렇게 딱 해놨어요. 이곳에 오면 그건 없다 이거죠. 금식은 음식 프리예요. 음식이 없어야 돼. 음식에서 자유로워져야 돼요. 그리고 여러분들의 힘에서 자유로워져야 돼요. 내가 할 수 있다는 거로부터 자유로워지면 그러면 진짜 자유로워지는 거예요. 그게 금식의 의미고 예수님께서 이 땅에 오셔서 새하늘과 새 땅, 새로운 혼인잔치가 되고 새로운 것이 왔는데 여전히 자기가 그동안 해왔던 생각, 그다음에 전통 그거를 가져다 하나님 나라를 꾀해서 이렇게 뭐 하려고 그러면 둘 다 망가진다고요. 둘 다. 하나님 나라도 망가져요. 그건 하나님 나라가 될 수가 없어요. 우리의 어떤 뭐 생각이나 막 그런 게 들어오면 이번 주 일주일 동안 여러분들이 이제 금식하고 지내실 텐데
뭔가 미디어를 금식하든지 뭘 금식하든지 기억하세요. 뭐뭐뭐 프리예요. 이게 없어야 진정한 금식이에요. 그것으로부터 프리, 내 힘으로부터 자유함, 음식으로부터 자유함, 아니면 이 문명으로부터 자유함. 그러면 진정한 프리가 저희들한테 오는 거니까 그게 금식이에요. 새로운 금식은 그러니까 초대교인들은 그런 거 보면 새로운 의미로 금식을 일주일에 이틀씩 했던 것 같아요. 핍박 중에 있으니까. 어쩔 수 없는 유대인들의 핍박, 로마인들의 핍박. 그 상황에서 하나님 앞에 힘없으니까 도와주세요 고백할 수밖에 없죠. 그러니까 두 번씩 했겠죠. 현대인들은 안 해요. 도움 필요 없잖아요. 냉장고에 음식 가득 차 있고 가스 꽉 차 있고 뭐 하나님 없어도 잘 사니까 굳이 금식할 필요 없을까요? 우리는. 그게 이제 초대교인들과 저희들과의 차이점이죠. 근데 진짜 힘들면 기도원 가서 금식하시잖아요. 여러분들 일주일 동안 지내시면서 예수님께 새 포도주는 새 부대는 새 시대를 새로운 전통을 이야기하고 계시다면 여러분들 이제 금식하실 때 내 필요만 위해서 금식하는 게 아니라 하나님 나라를 위해서 우리가 함께 기도하고 금식하면 바울과 바나바를 미션 보낼 때 금식하셨는데 모르겠어요. 여러분들이 저랑 아내랑 필리핀 간다고 금식하시지는 않을 것 같고 해주시면 너무 좋고 하나님의 나라 뜻을 위해서 같이 언젠가 저희들도 한번 자 금식하면서 하나님 뜻을 위해서 기도하면 하나님께서 기뻐하실 것 같아요. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희도 오늘 예수님께서 또 한 번 유대인들과 부딪히시면서 하지만 저희들에게는 새로운 금식의 전통에 대해서 또 알려주시는 그런 마가복음을 저희들 만납니다. 저희들에게 힘이 있다고 착각하지 않게 하시고 우리가 가지고 있는 재능, 지식, 물질 그걸로 하나님 나라를 만드는 것이 아니라 하나님의 능력으로만 저희들이 하나님 나라를 같이 참여할 수 있음을 저희들 깨닫게 하시고 낡은 것 갖고 가져와서 하나님 나라 이렇게 더럽히지 않고 정말로 하나님께서 저희들에게 알려주시는 새로운 하나님 나라를 저희들 깨닫고 같이 만들어갈 수 있는 주님의 자녀들 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.